Hello students, in today's video we will be learning about homotopy and continuation methods. So homotopy means it is a continuous transformation of one function to another. Suppose I have a function f from some a to b. Then if I convert this function into some other equation g, which some other function g which is continuous but holds the properties of f, then the process from which f is converted to g, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಿ ಐ ಆಮ್ transforming f into g. So then t will be said to be continuous transformation of f to g. So ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಸಚ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಹೋಮೋಟೋಪಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅವರ್ non-linear equations. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ non-linear equation, that is f of x equal to 0, and we would solve for x, right? ಸೊ ಈಗ ಹೋಮೋಟೋಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದು ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ continuation method to find the value of x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ನಾನ್-ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್-ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ n ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ f of x comma y is equal to x square minus y square equal to 0, and suppose I have another equation f2 of x comma y as x square 3x square minus 2xy plus y is equal to, or say minus 1 is equal to 0. So ಈ equations ಏನಿದೆ f1 of x comma y with f2 of x comma y are said to be system of non-linear equations in two variables. So what are the two variables here? X and y. So similarly we can form non-linear equations in n variables, but the thing is we need to have n equations also to solve that. Suppose I have f1 of x1, x2 and so on up to xn equal to 0 as my non-linear equation in n variables. So what are the n variables here? They are x1, x2, x3 and so on up to xn. Similarly suppose I have another equation f2 which depends on x1, x2 and so on up to xn. So equations change irutte, right? And then I have f3 which is a function of x1, x2 and so on up to xn equal to 0, and till fn which depends on x1, x2 and so on up to xn equal to 0. So idishtana nanu ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, all these functions I'll write it as f. So f of x ಏನಿದು f of x ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F denotes the vectors f1, f2 and so on up to fn. ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, these functions, and then this x will be my column matrix x1, x2 and so on up to xn. That is the independent variables in the system of non-linear equations. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು f of x ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ f of x equal to 0. ಸೊ ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ x1 x2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು xn. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ನಾನು n ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು we shall consider a parameter lambda. So this lambda belongs to the closed interval 0, 1. So ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಮೋಟೋಪಿನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ x0 y0 ಈಗ z0 ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನು x1 at 0, x2 at 0 and so on up to xn at 0 ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಐ ನೋ ಎಕ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಿ if x0 is my initial value, then I write x of 0 as the initial value, where this 0 is for lambda equal to 0. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I have considered my independent variable ಇದೇನಿದೆ that to be the function of lambda. So when lambda is 0, I have the initial values of x as x of 0. Fine. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಅನ್ನೋನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1. ಈಗ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ಗೆ ಐ ನೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ಸೊ ವೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ 1, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಮೋಟೋಪಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಅಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಮೋಟೋಪಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಜಿ ಬಿ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ the Cartesian product of closed interval 0, 1 with Rn to Rn. ಅಂದರೆ Rn ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ x1 x2 ಆ್ಯಂಡ್ so on up to xn ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಟಪಲ್, ಹಾಗಾಗಿ Rn to Rn. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಿ ಆಫ್ 0, 1ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಜಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು, ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ 0. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜಿನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಿ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮೋಟೋಪಿ ನಾವು. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ 0 ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗ ವೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ 0 ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಆಫ್ 0, ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಫ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್
sorry, plus 1 minus lambda minus 1 into f at x naught, f at x of 0 ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ minus 1 into f of x naught. So this is f of x minus f of x naught. So ಇದು ನನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ g of lambda comma x equal to 0. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 x of 0 is my solution, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು 0ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ x of 0 ಆಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ g of 0 comma x. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. If I substitute lambda equal to 1, then my g of 1 comma x will be equal to f of x plus 1 minus 1 into f of x at 0. So ಈ term 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Then g of 1 comma x will be equal to f of x. So ಈಗ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಜಿ ಆಫ್ 1 comma x ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ x of 1 ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x star is solution of this. So when x star is solution of this, then the equation will go to 0. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನನಗೀಗ ಈಗ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ 0 ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 0 ಫಾರ್ ಜಿ ಆಫ್ 1 comma x ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ 0 ಫಾರ್ or the root for g of 1 comma x, then that will be the root of f of x. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂತಹ ಜಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಮ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಜಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಜಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, g with the parameter lambda with a known solution x of 0 and unknown solution x of 1. ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮೋಟೋಪಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮೋಟೋಪಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ g of 0 comma x and g of 1 comma x. ಸೊ ಏನು g of 0 comma x, it is f of x minus f of x at 0 and g of 1 comma x is f of x. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಮೋಟೋಪಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಹೋಮೋಟೋಪಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0, ನನಗೆ ಬೇಕಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಹೋಮೋಟೋಪಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1, ದ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ is a unique solution of g of x, 0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. g of
lambda comma x equal to 0ಗೆ x of lambda is my unique solution for each lambda belonging to 0 comma 1. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಈಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನನಗೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಟ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ is a curve in Rn. So it is a curve in the Rn space which starts at x of 0 and ends at x star or x of 1 with the parameter with the independent variable lambda. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಿದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನಿದೆ, ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ವಿ ನೋ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0, 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, sequence of solutions for x which is given as x of lambda n, where lambda naught is my 0 and I have a sequence like this, and lambda n, lambda m. So this is n equal to 0 to m. ಸೊ ನನಗೊಂದಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ m is equal to 1. ಸೊ ಈಗ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಯಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ g is a differentiable function, right? If f of x equal to 0 is differentiable, then g will also be differentiable. So the non-linear equations ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ f of x is also differentiable, therefore g will be differentiable. So I have to differentiate g of x comma lambda equal to 0 with respect to lambda. ಸೊ ನನಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. g of lambda comma x equal to 0, I have to differentiate this with respect to lambda. See, g is a function of lambda and x is a function of lambda, right? ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೋ ಜಿ lambda comma x by dou lambda plus dou g lambda comma x by dou x into x dash of lambda equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು x dash of lambda ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೈ x dash of lambda will be equal to minus dou g by dou x inverse into dou g by dou lambda. See, the order is important, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಡೋ ಜಿ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್, ಡೋ ಜಿ ಬೈ ಡೋ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. Therefore, when I differentiate g with respect to lambda, I have system of nonlinear differential equations with the initial condition x of 0. So, ನನಗೆ x initial values
ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್ ನಾನೇನು ತೊಗೋತೀನಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಫ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಡೋ ಜಿ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೋ ಜಿ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೋ ಎಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಏನು, ಎಫ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎಫ್ ಎನ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೋ ಎಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್, ಡೋ ಎಫ್ 1 by dou x2 and so on till dou f1 by dou xn. So the second row will be dou f2 by dou x1, dou f2 by dou x2 and so on dou f2 by dou xn. So the last row ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ dou f n by dou x1, dou f n by dou x2 and so on dou f n by dou x n. So this matrix is said to be Jacobian matrix and it is denoted as J of x. X andre the column matrix ನನಗೆ ಏನಿದೆ independent variables ಇಂದು ಅದು. So this is my Jacobian matrix for dou g by dou x. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೋ ಜಿ ಬೈ ಡೋ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡೋ ಜಿ ಬೈ ಡೋ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ minus dou g by dou x inverse. So minus Jacobian of x inverse into f at x naught. So ಇದು ನನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇದು ನನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಯಿತು ವಿತ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜನರಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಡೋ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈ ಒನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎನ್. ಸೊ ಈ ಫೈ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈ ಒನ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಸಿಗೂ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎನ್. ಎನ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಫೈ ಒನ್ ಫೈ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಫೈ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ Jacobian of x1 x2 so on up to xn inverse into f of x naught ಅಂದರೆ f1 at x naught or f1 at x of 0, f2 at x of 0 and so on fn at x of 0. So for all i's I have phi 1, phi 2, phi 3 so on up to phi n as column matrix obtained by taking the inverse of Jacobian into the initial values. So ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ರುಂಗೆಕುಟ್ಟ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರುಂಗೆಕುಟ್ಟ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಥಡ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ನನಗೆ ಫೈನಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ರುಂಗೆಕುಟ್ಟಸ್ ಮೆಥಡ್.
if I have any equation f of x equal to 0, which is a differential equation, right? So Runge-Kutta method ಏನಾಗುತ್ತೆ, suppose I write this as dy by dx equal to f of x. So this is my differential equation. ಆದರೆ Runge-Kutta ಮೆಥಡಿಗೆ I have to have a step size h. Fine. So step size h ಇದೆ ಅಂದರೆ I'll have the partitions for value x and the equation is given as k1 is equal to h into f of x naught. Suppose ಇಲ್ಲಿ y independent variable ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ x naught comma y naught. ಸೊ ನನಗೆ y at x naught will be equal to y naught ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆ y naught ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ k2 will be equal to h into f of x naught plus h by 2 comma y naught plus k1 by 2, and k3 will be equal to h into f of x naught plus h by 2 comma, this is not y naught, so y naught plus k2 by 2, and k4 will be equal to h into f of x naught plus h y naught plus k3. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು Runge-Kutta ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ y naught ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ y1 will be equal to y naught plus 1 by 6 into k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. ಸೊ ಈ ರೀತಿ Runge-Kutta ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನಿಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಸೆಡ್ ಬಿಫೋರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ನನಗೆ 0,1 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಂದರೆ 0 to 1 ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 2 ಸಬ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ದೆನ್ 0 to 0.5 ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್, 0.5 to 1 ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಈಗ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 - 0 by n. ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಈಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.5. 1 - 0.5 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0.5. ಸೊ ಆಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 1/2 which is 0.5. So step size is nothing but the length of the subintervals. So ಹೀಗೆ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ j as h into j for j is equal to 0, 1, 2 and so on up to n. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ j ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಆಯಿತು. ನನಗೀಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಇಟಿರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ Wij, where j varies from 0, 1, 2 so on up to capital N, and I is from 1 to n, small n. This is the number of equations that we are taking, or number of independent variables in x. Fine. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾದು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ H ಇಂಟು ಜೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಜಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಕಮ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ ಜೆ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ ಕಮ ಜೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಜೆ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ ಕಮ ಝೀರೋ. ಸೊ this will be equal to x1 xi of 0. So initial condition ಏನಿತ್ತು? capital X of 0 which is column vector for x1 of 0, x2 of 0 and so on up to xn of 0. So for all I ನಾವೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? the initial condition as wi, 0 equal to xi of 0. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜನರಲೈಸ್ ದ ಇಟಿರೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಜೇತ್ ಇಟಿರೇಷನ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾರಿ, J+1th ಇಟಿರೇಷನ್. J+1th ಇಟಿರೇಷನ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ J+1th ಇಟಿರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ I equal to 1 to n alva. So assume that I have w1j, w2j, w3j and so on up to wnj values already ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ J+1th ಇಟಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ರುಂಗೆಕುಟ್ಟ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು K1 K2 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ K1, I will be equal to H phi I of lambda j, W1, j and so on up to Wn, j. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ K2I ಏನಾಗುತ್ತೆ? H ಇಂಟು phi I ಆಫ್ lambda j plus H by 2 W1, j plus K1, I by 2 and so on up to Wnj plus this is K1, 1. So ಇಲ್ಲಿ plus K1, n by 2. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? we had done it as H into f of x0, y0. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ W10, W20 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು Wn0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಟಿರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೇತ್ ಇಟಿರೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು? H ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x0 ಪ್ಲಸ್ H by 2, y0 ಪ್ಲಸ್ K1 by 2. ಸೊ ಇದು K1, ಇದು K2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ K1, ದಿಸ್ ಇಸ್ K2. ಈಗ ಇದೆ K2I ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ H by 2, ಇಲ್ಲಿ y0 ಪ್ಲಸ್ K1 by 2. ಇಲ್ಲಿ y0 ಅಂದರೆ W1j, W2j ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು Wnj ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ W1j ಪ್ಲಸ್ K11 by 2, W2j ಪ್ಲಸ್ K12 by 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ Wnj ಪ್ಲಸ್ K1n by 2. ಸೊ ಈ ರೀತಿ K2, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ K3, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H ಇಂಟು phi I ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ H by 2, W1, j ಪ್ಲಸ್ K2, I by 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು Wnj ಪ್ಲಸ್ K2, n by 2. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 5 ಐಸ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 5 ಐಸ್ ಆರ್ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ K3I ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ K4I ಏನಾಗುತ್ತೆ?
lambda j plus h, w1 comma j plus k3 comma 1 and so on, wn comma j plus k3 comma n. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ k1 k1i k2i k3i ಆ್ಯಂಡ್ k4i ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಐಸ್ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ರಂಗೇಕುಟ್ಟ ಮೆಥಡ್ y1 plus y0 plus 1/6 ಇಂಟು k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4 ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ j ಪ್ಲಸ್ 1th ಇಟರೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, wi, j ಪ್ಲಸ್ 1/6 ಇಂಟು k1, i ಪ್ಲಸ್ k2, i ಪ್ಲಸ್ k3, i ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಈಗ ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ವಿ, wi, j ಈಸ್ xi ಅಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ j ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, xi at lambda j plus 1 will be equal to xi at lambda j plus ಈ k1, i k2, i ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ k1 k2 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ i ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ xi ಬರೆದ್ರೆ x1 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಚ್ ಈಗ ನನಗೆ xi ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ರೀತಿ ಐ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 that has x1 at lambda j plus 1, x2 at lambda j plus 1 and so on, xn at lambda j plus 1. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, x at lambda j plus 1 will be equal to x at lambda j plus 1/6 into k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. ಸೊ ಏನು k1 k2 k3 k4 ಅಂದರೆ ಈಗ ನನಗೆ k1 i ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದೆ, ಅಂದರೆ k1, 1 k1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ k1, n ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ k1. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು k2, 1 k2, 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ k2, n ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ k2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ k3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, k3, 1 k3, 2 k3, 4. ಸೊ ಹಾಗೆ k4 ಕೂಡ k4, 1 k4, 2 k4, n. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋವಂತಹ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಟಿರೇಷನ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೆನ್ j is equal to n minus 1 ಆಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಇಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ xn. ಸೊ xn ಇಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೋಮೋಟೋಪಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಮೋಟೋಪಿ ಮೆಥಡ್ ಏನು, ಹೋಮೋಟೋಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಂಟು ಹೋಮೋಟೋಪಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಿ ಆಫ್ 0, x ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಆಫ್ 1, x. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಜಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಎಕ್ಸ್ನ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಜಕೋಬಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಜಕೋಬಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಡೋ ಜಿ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋ ಜಿ ಬೈ ಡೋ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ರಂಗೇಕುಟ್ಟ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ n ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆನ್ 0, 1 I will find the value for x
at lambda equal to 1. So that will be the final solution for f of x equal to 0. So this is all about method. ಸೊ ಮೆಥಡ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈಗ ನೋಟ್ಸ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್. I hope you have understood the method. If you have any doubts, don't hesitate to ask me. Thank you.